अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। कल का व्लॉग इसलिए नहीं आया कि प्यारी पीनो ने सुबह एडिट करते करते उसे डिलीट कर दिया, यानी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। एनीवे, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। आप सुनाएं, आपकी ईद कैसी गुजर रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पीनो जो है ये कहाँ से शॉपिंग करके आ रही है। पीनो कहाँ से आई हो? अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आप ये देख रहे होंगे मैंने शॉपिंग नहीं की, ये मुझे मेरे फैंस ने गिफ्ट भेजे हैं इतने सारे। ये देखिए कितने गिफ्ट हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह कह दें। ये पीनो के ही फैंस हैं जो पीनो को गिफ्ट भेजते हैं, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं आपको दिखाती हूँ गिफ्ट, बारी बारी गिफ्ट देखी जाए। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने एक्चुअली जाना भी है बहुत सारी जगहों पे। तो ये देखें जी, ये इतना प्यारा सूट है। मैं आपको खोल के भी अगर दिखाऊं तो इस सूट की आप ग्रेस देखें, आप देखते रह जाएंगे। ये हैं जी पीनो के फैन, ये हैं पीनो के फैन, ये है पीनो के लश्कारे। ये देखें जी, ये है जी कमीज, माशाल्लाह माशाल्लाह कह दें। पीनो इसको सही तरह पकड़ो। हाय हाय, निकलो या सबर भी घर में उर्दू स्पीक कर दे। तो ये देखें जी कितना प्यारा सूट है। ये इसके साथ दुपट्टा है, तो ये इसके साथ बैक साइड है, तो ये इसकी कमीज है। तो ये देख लें जी, ये ब्रांड है। तो ये देखें, अगला सूट देखें। इतने रहना, जाना नहीं कितने। अज मैं तुम जान नहीं देना है, तुम सारे मेरे कपड़े देख के जाने हैं। पीनो ये किसके लिए आए हैं? ये मैं क्यों दसूं। तो ये देखें जी, ये भी एक सूट आया है, ये भी बहुत प्यारा है। आगे करके गौर से देख ले, ये क्या लिखा हुआ है। पीनो सीधा पकड़। हाँ, ये देखें बड़ी सियाणी ज़ैनब एंड नाजिया। ओके, ये मेरी भैन है नाजिया, जिसने मुझे जो है ना ये गिफ्ट भेजाया। ये बेसिकली तो बिजनेस है उसका, लेकिन वो मेरे साथ बहुत प्यार करती है मेरी भैन। तो उसने मुझे आखा था कि ईद के उत्ते सुहा के पाने हैं ये सूट। तो ये ईद का गिफ्ट आया, लेकिन मैंने अपनी धी को ये गिफ्ट कर दिए हैं। वो अपने ब्याह के लिए रखेगी ये सारे गिफ्ट। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो ये देखें जी, ये पर्स आया। ये बड़ा महंगा पर्स है, कोई माड़ा मोटा नहीं है, नाम ही काफ़ी है। असल ब्रांड है, असल ब्रांड है। तो ये देखें जी, ये सारे पर्स भी वो सेल करती है। ये देखें, ये उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं भेजा, ये मुझे उसने ईद का गिफ्ट भेजा। बड़ी देर से वो मुझे आखिरी थी कि पीनो मैंने तुम्हें गिफ्ट भेजना है, क्यों नहीं लेती। तो फिर मेरी धी ने आखा मामा ले लो, मेरे ब्याह से काम आएगा। मैं कहा चल फिर ले ला कुड़िए। तो उसने मुझे भेजा है। पीनो तो कितने फायदे चुकनी है लोगों को। नहीं फायदे, 5 साल की मेरी खून पसीने की कमाई है। किड़ियां तेन गल्लां आदियां मूंह पड़ के 5 साल मेहनत की मैं सोशल मीडिया के उत्ते। ये जुत्ती वेखें, वाह जी वाह, इतनी क्वीट, इतनी स्वीट जुत्ती, इतनी क्वीट। माशाल्लाह। ये जूतियां भी उसके पास होती हैं। नाजिया उसका नाम है, नाजिया हामिद। तो मैं व्हाट्सएप पर नंबर भी उसका इतने देती हूँ, आपको सब्र कर जो। ये देख लें जी, ये ब्रांड की है चीज़ें। तो अगली जुत्ती भी मैं दिखाती हूँ। पीनो हौसला कर। ये देखें जी, ये ब्रांड, ये देखें जी, ये जुत्ती कितनी सोहनी जुत्ती है। मैं कट के बखाऊँ, मैं सदके जाऊँ। ये देख लें, अड्डी वाली जुत्ती है। तो ये जुतियाँ भी आप में से किसी भैन भरा को चाहिए तो आप उसके व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ये उसने मुझे अब झिड़कना है कि तुमने मेरी एडवर्टाइजिंग क्यों कर दी है। भावें झिड़का पै जाए, कोई गल नहीं, अल्लाह खैर। खप्पे कुत्ता ने पीनो ने तन सख्ती ना मना किया सी। लेकिन मैं तो नहीं ना बात आना, मैं तो दसना लोगों को कि मेरे फैंस जिहड़े हैं मेरे से कितना प्यार करते हैं। ये देखें, तो ये सारे मैंने गिफ्ट अपनी बेटी को कर दिए कि अपने ब्याह उत्ते रखेगी। ठीक है, वाह जी वाह। तो जो तुम्हारा जो गिफ्ट था वो भी मैंने बेटी को दे दिया। कोई बात नहीं, तुम ही दफाओ भांडे च बड़। तो ये गिफ्ट आए थे, ये देख लें जी। ये उन्होंने बड़ी प्यारी सी पैकिंग करके, इसके ऊपर मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है इनका। क्लोज करके बखाओ मोबाइल। आप इनसे फेसबुक और इंस्टाग्राम का वहाँ से लिंक ले सकती हैं। इनसे चीज़ें को मंगवानी हो तो व्हाट्सएप पर भी ये कर देती हैं। इसके अलावा किसी ने अपने घर की इंटीरियर डिज़ाइनिंग कराई हो तो इनके हस्बैंड इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और वो घर कंस्ट्रक्शन करके तो वो देते हैं। तो वो भी पुराने से पुराना घर को टूटा भज्जा भी हो तो उसको ऐसे बना देते हैं जैसे कोई महल होता है। पीनो कितनी नाइस फैमिली है ना, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे कल अथरू निकला है, मैंने आखा इतना लोग मुझसे प्यार करते हैं। इज्जत हो भी पीनो दी।
पीनो ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ देते हैं सारी, मैं कल रोने वाली होगी, मेरे अथरू निकल तीनों आए। आज भी तो आपके फैन आए हुए थे मोहल्ले में से। आज महल्लेदार मेरे ये नाल दे जो नेबर होते हैं, जो हमसाए होते हैं, उनके घर में उनकी सिस्टर्स आई हुई थी, तो उन्होंने आखा कि ये पीनो इधर रहती है, हम तो पीनो के बहुत बड़े फैन हैं, तो उन्होंने बाहर खलो के मेरे बुए के तो वो तस्वीरें भी मेरे साथ खिंचवाई हैं। वाह जी वाह। तो पीनो के तो फैन है, बहुत इज्जत करते हैं। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। ਪੀਨੋ आमीन कह दो, आमीन। ਪੀਨੋ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਪੀਨੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਉਂਝ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਲੌਗ। ਪੀਨੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਪਸੀਨੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆ ਗੋਸ਼ਤ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਾਈ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ। ਐ ਲੈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਈ, ਲੈ ਹੁਣ ਖਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਬਿਸਤੀ ਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਂਤਰਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ दुड्डे हत्थां वाले। अम्मी अब तो नहीं बोल रही, ब्लॉग चल रहा है ना, वरना हाँ अम्मी अब तो डिसेंट बनेगी। कोई डिसेंट नहीं बनूंगी, अम्मी छितर लाएगी हुन। अम्मी ने की करना, अम्मी स्यापा करेगी अपना, थल्लों भी ते उत्तों भी बेड तो भी। सारा बेड हुन धोना पैना, उनदी बेडशीट ते ओ कवर भी। ओदा की गया ओने बेटा नु ते रख के कौन खांदा हैगा? मैं खाती हूं तमीज के साथ, क्योंकि मेरे घर टेबल कोई नहीं हैगी इत्थे रोटी खाण वाली, इत्थे बैठ के खाना ਹੁੰਦਾ, तो मुझे तो आदत पड़ गई हुई है, कोई गल नहीं। किना चल अपने खिलारे समेट होना जेड़ा इतना बड़ा शिकार पै गया है ना, ए मैं हुन साफ करा। करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, कल सफाइयां मैंने की थी, आज तुम्हारी बारी है, मैं नहीं करूंगी तुम्हारे हिस्से की। रोज तू ते हड हराम नहीं की। अल्लाह दा शुक्र है जे मैं हड हराम ना पीना, बस फिर अल्लाह नु आख समेट चीज़ छेती छेती। रात को भी भांडे मैंने धोए। हाँ तो ये जरा हम शिकार पे है ना, मैं ही करना है। चलो पै गए तो पै गए, उनका तू को उसको छोड़ दो, कैमरे को बंद करो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भैन भराओ कि तुसी इन्ना प्यार करदे हो। यकीन मनो कि मैनू मेरे को अल्फाज नहीं है ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ लोग समझेंगे पीनो प्राउड कर रही है, ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਐ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਗਿਫਟ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੈਦਲ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਘਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 14-15 ਸਾਲ, ਤੇ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, 11 ਵਜੇ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੂਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ 3-4 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਵੇ ਔਰ 5 ਵਜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਫਿਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦਾ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਆਪ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। YouTube ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਮੈਂ YouTube ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੀ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1000-2000 ਵਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, 15-15 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਗ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਫੇਕ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ YouTube ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾੜਨ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਰਾਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਲਓ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਐਸੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ YouTube ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਵਲੋਗਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੁਲੀਗਸ ਹੈ ਵਲੋਗ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਜੀ आप घर चेंज कर लें, घर बहुत गंदा है, आप इसको साफ़ नहीं रखते। ਸਾਫ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਸਫਾਈਆਂ, ਝਾੜੂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਹੋਮ ਟੂਰ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਾਫ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ 6 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਘਰ ਕੁਛ ਗੰਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਗੰਦ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਣ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਐਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਫਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਘਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਚਨ ਬੜਾ ਮੈਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ 3 ਕੁ ਮਰਲੇ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਜੀਆ ਨੇ, ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਭੇਜਿਆ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣ।
ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਟਿਕਟੋਕਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਿਫਟ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇੰਨਾ ਗਿਫਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੀਨੋ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਵੇ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਾਈਓ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮੌਲਾ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਬਣਾਵੇ। ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵਲੋਗ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੋਗ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾੜੀ ਜਾਓ, ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਵਲੋਗ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਹੀ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ YouTube ਚੱਲ ਜੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ 2-4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, YouTube ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ। ਇਹੀ YouTube ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਆ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਾਂ, ਦੂਰ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ BSc IT ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੌਬ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਲੋਗ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਔਰ ਕੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਔਰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੌੜਾ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।